Exercise 5.1, question number 3. So question number 3, examine the following functions for continuity. So நமக்கு இதுல 4 divisions இருக்கு. First one, f of x is equal to x minus 5. Being your option 1 by x minus 5. And f of x equal to x square minus 25 by x plus 5, where x is not equal to minus 5. And f of x is equal to modulus x minus 5. இதனுடைய கண்டினியூட்டி நம்ம வந்து சொல்லணும். அதாவது சில ரிசல்ட் இருக்கு, பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ரிசல்ட் இருக்கு. ஸோ அந்த ரிசல்ட்டை வேணும் நான் உங்களுக்கு ஸோ ஒன்று எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸில் அந்த ரிசல்ட்லாம் என்ன அப்படின்னு காட்டுறேன். ஸோ அதர்வைஸ் வெயிட் அ ஃபியூ மினிட்ஸ், இந்த ரிசல்ட்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்க. ஸோ சம் ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட் மாதிரி. ஸோ பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ், Ma'am? Yes, ma'am. Doubt, ma'am. Like suppose if you know that the result is a polynomial function, so can we write like a statement that since it's a polynomial function, it's continuous, or should we prove that it is continuous? That is some 1 mark question irundal. We know that polynomial function is continuous. Therefore, the given function is continuous at all for all value of x எழுதி முடிச்சிரலாம். Oh, okay. Not so we need not again prove it, no? Like, not necessary to give detailed proof. Oh, okay, ma'am. ஓகேவா? இப்போ நான் ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்ல இருந்து உங்களுக்கு எதெல்லாம் கண்டினியூஸ்ங்கறத உங்களுக்கு நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Before going to solve the sum 3, ஸோ நம்ம கொஞ்சம் ரிசல்ட்டை பார்த்துடலாம். பாருங்க. So every constant function is continuous. Yes. So every constant function is a continuous. The identity function is continuous. Every polynomial function is continuous. And every rational function is continuous in its domain. The logarithmic function is log x, that is continuous in its domain. The exponential function is continuous. The sine function is continuous. And the inverse sine function is continuous in its domain. So இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ரிசல்ட். இப்போ பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டைரக்டா நம்ம சொல்லலாம். நமக்கு இந்த கொஸ்டின்ல கூட கண்டினியூஸ் செக் பண்ற பாயிண்ட் கொடுக்கல. பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸ் எவ்ரிவேர். ஓகேங்களா? அப்போ the given function is a polynomial function, therefore it is continuous for all value of x அப்படி கொடுக்கலாம். இந்த ப்ரூஃப் கூட கொடுக்குறாங்க பாருங்க. Hence by the principle of mathematical induction, every polynomial function of degree n is continuous. So இதெல்லாம் கண்டினியூஸா இருக்கிறதுனால பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் வந்து அதோடைய ரியல் நம்பர் லைன்ல எல்லா இடங்களையுமே கண்டினியூஸ். சில ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு வந்து அதனுடைய டொமைன்ல கண்டினியூஸ் அப்படிங்கிறது ரிசல்ட். அப்ப இப்போ நம்ம இந்த சம்மை எப்படி ப்ரூவ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Question number 3. Examine the following functions for continuity. So first division, f of x is equal to x minus 5. So x minus 5ங்கிறது polynomial function. இப்போ நீங்க சொல்லலாம் f of x is equal to x minus 5 is polynomial function. Therefore, f of x is continuous
at all value of or for all values of x. இதான் division number A உடைய answer. Now division B, f of x is equal to 1 by x minus 5. So இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா quotient function of two polynomial functions. So 1ங்கிறது constant polynomial, x minus 5 is a polynomial. இப்போ ரெண்டையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது quotient of two polynomial functions. It is also continuous at all value of x except x is equal to 5. நான் x is equal to 5 போட denominator 0 ஆகும், not defined வந்துரும். அப்போ என்ன சொல்லிடலாம்னா the f of x is a quotient function. F of x is quotient function of two polynomial functions. So therefore f of x is continuous at all values of x except x is x equal to 5. அதாவது x equal toங்கிற 5 இந்த பாயிண்ட்டை தவிர ரிமைனிங் எல்லா இடங்களையும் கண்டினியூஸ். ஸோ எக்ஸெப்ட் x is equal to 5 அப்படிங்கிற வேர்டு கொடுக்கலாம், இந்த வேர்டு கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா f of x is continuous at all values of x provided x is not equal to 5. ஸோ இந்த ரெண்டுமே சேம் மீனிங். ஸோ உங்களுக்கு இது எப்படி கொடுக்கணுமோ either using the first or second. அது உங்களுடைய x is equal to 5 அப்படிங்கிற பாயிண்ட் தவிர ரிமைனிங் எல்லா இடத்துலையும் கண்டினியூஸ் சொல்றோம். இதுல என்ன சொல்றோம்னா x 5-ஆ இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றோம். இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 5. ஸோ ரெண்டோட மீனிங் சேம் தான். இது வந்து செகண்ட் டிவிஷன். இப்போ தேர்ட் டிவிஷன் சி ஆப்ஷன்ஸ், அதாவது உங்களுடைய டிவிஷன் சி. f of x equal to x square minus 25 by x plus 5, where x is not equal to 5. So x is not equal to, so 1 minute wait பண்ணுங்க. Yes, correct. X is not equal to 5. இது என்ன பண்ணலாம்னா the numerator looks like a square minus b square. So x minus 5 x plus 5. So divided by x plus 5. இந்த x plus 5 x plus 5 கட் ஆயிடும். இப்போ எனக்கு ரிமைனிங் கிடைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா x minus 5 மட்டும் கிடைக்கும். ஸோ x minus 5 மட்டும் கிடைச்சா இது வந்து ஒரு பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன். This is equal to x minus 5. It is a polynomial function. Therefore, f of x is continuous for all values of x. Ma'am, can't we write it as a quotient function? என்னமா? Like without doing that step, we can't write as quotient function, ma'am. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்கிற f of x வந்து நமக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட். ஆஃப்டர் தட் do the calculation part. No, ma'am. Suppose for the same question, if we write as quotient function, is it wrong? இது வந்து கோஷன்ட்னு எப்போ சொல்லுவோம்? நம்மளால மேக்ஸிமம் எவ்வளவு சிம்பிளஸ்ட் கொடுத்துட்டோமோ அதுக்கப்புறம் கோஷன்ட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம். இதுதான் ஃபைனலா உள்ள சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மேட். அப்படின்னா தான் அதை கோஷன்ட் ஃபங்க்ஷன் சொல்ல முடியும். கோஷன்ட் அப்படிங்கிறது. So after simplifying only we have to say which result it is related to, ma'am. ஆமா, அதாவது உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும்னா ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ப்ரொசீஜர். Okay, ma'am. ஓகேவா? Now
Yes, ma'am. Okay, ma, good. So this is C-ங்கிற division. Now division number D. F of x is equal to modulus x minus 5. ஸோ எந்த இடங்கள்லாம் மாடுலஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபார்மட் பார்க்குறீங்களோ ஸோ கொஷினை வந்து நம்ம ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிடுவோம். அதாவது சப்போஸ் மாடுலஸ் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 0, எக்ஸ் லெஸ் தென் 0ங்கிற கிளாசிஃபிகேஷன் வந்துடணும். இப்போ இங்கே வெறுமனே எக்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0னா எனக்கு எக்ஸுக்கு 0 தான் கிடைக்கும். அப்போ இந்த மாடுலஸ் எக்ஸோட கிராஃப் உங்களுக்கு தெரியும், லாஸ்ட் இயர்லேயே படிச்சிருப்பீங்க. உங்கள் கிராஃப் வந்து இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். ஸோ மாடுலஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0ல, அதாவது இதோடைய டெஃபினிஷன் எப்படி எழுதியிருக்கோம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் எக்ஸ் வேர் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் இஃப் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் 0ங்கிறது மாடுலஸ் எக்ஸ் உடைய டெஃபினிஷன். இப்போ உங்கள் கொஷின் மாடுலஸ் எக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கு. புட் திஸ் டேர்ம் ஈக்குவல் டு 0, எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 5 கிடைக்கும். இந்த கொஸ்டின் நம்ம எப்படி ஃபங்க்ஷனை ப்ரீஃபாக எழுதுறோம் அப்படின்னா, ஸோ உள்ள டேர்மை ஃபுல்லாக சிங்கிள் எக்ஸை ட்ரீட் பண்ணிங்கன்னா, ஸோ அப்படியே நான் எக்ஸாய் கொடுக்குறேன்னா எப்போ இது ட்ரூ, எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 5ல. ஸோ மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ், எக்ஸுங்கிறது இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் 5. ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் 5 அப்படிங்கிறது எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் 5. எந்த இடங்கள்லாம் நீங்க மாடுலஸ் ஆஃப் சம்திங் அப்படிங்கிற ஃபார்மட் பாக்குறீங்களோ அந்த பிளேஸ்ல எல்லாமே இந்த லைன் ஃபர்ஸ்ட் வந்துடும். உங்க கொஸ்டினை வந்து கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு சம் பாயிண்ட் அண்ட் லெஸ் தேன் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் அப்படி நீங்க பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கால்குலேஷனுக்குள்ளே போக முடியும், உங்க கொஸ்டின் மாடுலஸ் எக்ஸ்ங்கிற ஃபார்மேட்ல இருந்தா. ஓகேங்களா? அப்ப இந்த இடத்துல நான் சொன்ன அந்த டெஃபினேஷன்ல சொன்ன பர்டிகுலர் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது கரெக்டா வராது. x is greater or equal to 5னா 5ம் 5க்கு அப்புறம் உள்ள எல்லா பிளேஸும், less than 5னா left words of 5. ஸோ இப்போ இதே இடத்துல நம்ம எப்படி ப்ரூவ் பண்ண போறோம்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் that is equal to f of 5 அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா கண்டினியூஸ். ஓகேங்களா? இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட், ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்னா லிமிட் x tends to நமக்கு 5ங்கிற பாயிண்ட். ஸோ லெஃப்ட் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்றது மைனஸ் இந்த மேல அந்த நம்பருக்கு மேல சின்னதா மைனஸ் போட்டு காட்டுவோம். தட் இஸ் ரெப்ரசன்ட் லெஃப்ட் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் 5, லெஃப்ட் அப்ரோச்சஸ். மீனிங் லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 5 மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 5 மைனஸ். ஸோ லெஃப்ட் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் 5ல நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னன்னா this is f of x. This f of x is equal to minus of x minus 5. See, இதை வேணா நீங்க மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. 5 minus x வந்திருக்குமா? ஸோ மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை ஆனா 5 minus x. Here put 5 minus x. This equal to, now substitute 5 for this x. இந்த xக்கு பதிலா நான் 5 substitute பண்றேன். இந்த மைனஸ் ரெப்ரசன்ட் பண்றது லெஃப்ட் அப்ரோச்சஸ். இது -5 தப்பா எடுத்துக்காதீங்க, லெஃப்ட் அப்ரோச்சஸ். இப்போ இந்த எக்ஸுங்கிற பிளேஸ்ல நான் 5 சப்ஸ்டியூட் பண்ணா 5 minus 5 இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் நமக்கு 0 கிடைக்கும். நவ் டு த ரைட் ஹேண்ட் லிமிட். ஸோ ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 5 பிளஸ், தட் இஸ் உங்க நம்பர் லைன்ல ரைட் வேர்டா வர்றது. ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்க, அதனால திரும்ப நான் உங்களுக்கு நம்பர் லைன் போட்டு காட்டுறேன். திஸ் இஸ் 0, இதில் 5 இருக்குன்னா சார் லெஃப்ட் வேர்ட்ஸ்னா என் கிராஃப் வந்து இங்க இருந்து 5 அப்ரோச் பண்றது. 5 பிளஸ்னா ரைட் சைடு, 5 ரைட் சைட்ல இருந்து 5 நோக்கி வர்றது. ஓகேங்களா? இப்போ 5 பிளஸ்னா ரைட் வேர்ட் அப்ரோச்சஸ். எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 5 பிளஸ் 5க்கு ரைட் சைடு, தட் இஸ் 5 பிளஸ் ரைட் வேர்ட் அப்ரோச்சஸ்னா எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு 5ங்கிறது வரும். இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் மைனஸ் 5. ஸோ புட் ஹியர் எக்ஸ் மைனஸ் 5. நவ் சப்ஸ்டியூட் 5 ஃபார் திஸ் எக்ஸ். 5 minus 5 இட் இஸ் 0. ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன பாயிண்ட்ல செக் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா 5ங்கிற பாயிண்ட்ல செக் பண்றோம். ஸோ எஃப் ஆஃப் 5 என்னன்னு பாருங்க.
So f of phi is equal to, so question like modulus of equal to x oda value equal to 5 அப்படினா function again x minus 5 தான். X takes equal to 5, x greater than or equal to 5 x minus 5. So 5 minus 5 it is 0. So left hand limit is 0, right hand limit is 0, f of 5 is 0. என்ன conclusion கொடுக்குறீங்கன்னா left hand limit is equal to right hand limit, it is equal to f of 5. செக் பண்ற பாயிண்ட் வந்து at the point x is equal to 5ல ஓகேங்களா. அப்ப f of 5 இதுல இருந்து என்ன கன்க்ளூஷன் கொடுக்குறோம்னா the function f is continuous at x is equal to 5 கொடுத்துடலாம். Therefore the function is continuous at x is equal to 5. So doubt இருந்தா கேளுங்கம்மா.